پلرز کیا ہیں ماڈرن سویلائزیشن کے سمجھنا بہت ضروری ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ چیز آپ جانتے ہیں تھیوری, یہ باقاعدہ ایک اس کا پلر ہے جس پہ ماڈرن سویلائزیشن کھڑی ہے, اور یہ پلر ان کی موویز میں, ٹی وی سیریز میں, ان کے ڈراماز میں اور ان کی سویلائزیشن میں, سوسائٹی میں آپ کو نظر آئے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے کہ جنگل میں ایک شیر ہے, وہ فٹ ہے, اس نے کچھ سکل سیکھے میں, وہ پاورفل ہے, اسٹرانگ ہے, وہ اگر خرگوش اس کے سامنے آ جائے گا اس کو کھا جائے گا. خرگوش کو فٹ ہونے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے فٹ ہونا پڑے گا, کچھ سکل سیکھنے پڑیں گے. اب وہ سکلز کیا ہیں ماڈرن سویلائزیشن میں؟ جھوٹ, ڈپلومیسی, یہ ساری چیزیں, کچھ سکل سیکھنے پڑتے ہیں کمپٹیٹیو ہونے کے لیے. آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ایک پاورفل انسان شو کرنا پڑتا ہے, ورنہ لوگ آپ کو رون دیں گے. ایسے ہی ہے نا, لوگ آپ کا احساس نہیں کریں گے, کچل دیں گے آپ کو پیر تلے. اب اسلام اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اسلام جو ہے وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی نہیں کرتا بات, بلکہ اسلام کوہیسو ویلیوز کی بات کرتا ہے کہ غریب کو امپاور کرو اور کمزور کو امپاور کرو. ہماری سوسائٹی میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ کمزور کو کیا کرو, مزید دباؤ, اس کو کچلو. یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ڈارون نے دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ہیومن بینگز جو ہیں یہ ایک جنگل کی سوسائٹی ہے, جس طرح جنگل میں جانور رہتے ہیں اس طرح ہیومن بینگز یہاں رہ رہے ہیں, اور اسی طرح بچیں گے ہیومن بینگز کے وہ سروائیو کرنا سیکھیں. دوسری جو چیز ہے مائٹ از رائٹ, کہ طاقت جس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے, جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کی کوئی نہیں سنے گا. پیسہ جس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے, پیسہ بولتا ہے, پیسے سے تم ہر چیز خرید سکتے ہو. یہ باقاعدہ ان کی موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے پوری, مائٹ از رائٹ, کہ جو پاورفل ہے, پیسے والا ہے, اس کی واہ ہے, اور جو بیچارہ غریب ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. اب اس میں موویز بھی بنتی ہیں. پرسوٹ آف ہیپینس میں ہیپینس کو لنک کس چیز سے کیا گیا ہے؟ سکسیس, مٹیریل سکسیس سے. یہی ہے مائٹ از رائٹ, کہ بڑے آدمی بن گئے ہو تو سکسیسفل ہو, ادروائز تمہیں لوگ پوچھیں گے بھی نہیں. جبکہ اسلام نے ایسے ایسے لوگوں کو امپاور کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ربیعہ بن تمیم ایک افریقن سلیو تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, اور سلیو کی کوئی اوقات نہیں تھی اس معاشرے میں. ہی وینٹ ٹو رستم, حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے کمانڈر بنا کے بھیجا تھا ربیعہ بن تمیم کو کہ جاؤ رستم سے جا کے بات کرو. رستم جو ہے نا پرشین کمانڈر تھا, اور رستم گاؤ تکیے پہ بیٹھا ہوا تھا, اس طرح کے صوفے پہ, تخت پہ, اس میں آتا ہے نریشن میں, ہسٹری میں, وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا, اور وہ بڑے فخر سے بیٹھا ہوا تھا. رستم پرشین کمانڈر تھا. ربیعہ بن تمیم جب انٹر ہوئے ہیں تو ہنسنے لگ گیا, کہتا ہے یہ کون موالی اٹھ کے آ گیا, یعنی کہ جس طرح وہ افریقن سلیو تھے. لیکن ان کے چہرے پہ کانفیڈنس دیکھ کے وہ کانپ گیا جب وہ قریب آئے ربیعہ بن تمیم, اور اس نے چپکے سے اپنے ساتھ والے کو کہا جو ان کے کوٹیشن تھے کہ ہیو یو سین سچ اے کانفیڈنس ایور آن اے سلیوز فیس, تم نے کبھی کسی سلیو کے فیس پہ اس طرح کا کانفیڈنس دیکھا ہے؟ یعنی کہ نا وہ تھوڑے ٹھٹر گئے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اچھا آئیں بیٹھیں. اب وہ اتنا ڈر گیا ان سے, ربیعہ بن تمیم سے, صرف باڈی لینگویج دیکھ کے. اس نے کہا کہ آؤ بیٹھو یہاں پہ گاؤ تک. اس نے کہا نو, Allah's earth is better for me, میں اللہ کی ارتھ پہ بیٹھوں گا. اس نے یہ جواب دیا ربیعہ بن تمیم. تو وہ اور ڈر گیا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے. پھر اس نے کہا why have you come here, اس نے کہا I have come here to deliver the justice to people and to bring them in the servitude of Almighty Allah and to take them out of your servitude. تو یہ جواب سن کے جو ہے نا وہ کام گیا تھا, اور اس نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ میں نے اس طرح کا کانفیڈنس آج تک نہیں دیکھا. اب اسلام تو امپاور کرتا ہے سلیو کو, اور وہ جو جلیبیب کی سٹوری ہے جن کو بچے دھتکارتے تھے, پتھر مارتے تھے, اس کو واریر بنا دیا اسلام نے. آپ یہ کریکٹرز کو پڑھیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو غریب ہے وہ فارغ ہے, اور جو ان پڑھ بندہ ہے وہ بھی فارغ ہے, اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی رشتہ نہیں دے گا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو جو ہے وہ رشتہ کروایا تھا ایک بہت ہی خوبصورت صحابیہ کے ساتھ, جسٹ بیکاز ان میں تقویٰ تھا. اسلام کہتا ہے تقویٰ از رائٹ, یہ سویلائزیشن کہتی ہے مائٹ از رائٹ, سو یو ہیو ٹو بی مائٹی اینڈ پاورفل. مٹیریلزم اس کا ایک بہت بڑا پلر ہے. مٹیریلزم سے کیا مراد ہے؟ مٹیریلزم ریجیکٹ کرتی ہے سول کو, ڈے آف ججمنٹ کو, گاڈ کو. ہر چیز جو نظر نہیں آتی مٹیریلزم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. دس از ان پلین ورڈز مٹیریلزم. اب مٹیریلسٹک ویلیوز کیا ہے کہ ہر چیز کا پروف مانگنا, کہنا کہ مجھے دکھاؤ, گاڈ دکھاؤ, مجھے سول دکھاؤ. سول تو نہیں ہے, باڈی تو ہے نا, باڈی پہ ورک کرو, سول کو چھوڑو, دیکھا جائے گا. چلو دنیا تو ہے نا, آخرت نہیں ہے تو کیا ہوا, آخرت دیکھی جائے گی, آئے گی, تو دنیا پہ تو ورکنگ آپ کرنا شروع کرو نا. یہ سارا مٹیریلزم ہے. کٹ تھروٹ کمپٹیشن, کٹ تھروٹ کا اگر آپ مطلب سوچیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گلا کاٹ کمپٹیشن, یعنی کہ اردو میں کتنی خطرناک بات ہے. اب لٹرلی یہ کمپٹیشن ہے جابز میں, یونیورسٹیز میں, سکولز میں. بچوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے اس سسٹم کے لیے کہ تم نے اوپر جا کے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے,
जॉब्स तुमने खुद लेनी है, किसी के बारे में नहीं तुमने सोचना, और लोगों को रोंद के भी आगे जाना पड़े तो तुमने लोगों को रोंद के आगे जाना पड़ना। सब कॉन्शियसली उनके एडवर्टीजमेंट्स ये बता रहे हैं, उनके जो है ना वो सबलिमिनल मैसेजेस मूवीज में ये चीज़ सिखा रहे हैं, सारे पिलर्स पे बेस्ड है उनकी सारी सिविलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म, उनके जो एथिक्स है ना वेस्ट के, मौलाना मदूदी ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी है कि दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़, यानी कि इस्लाम में इंडिविजुअलिज्म से हट के आपने नेबर का भी सोचना है, ना सिर्फ नेबर का सोचना है, आपने कम्युनिटी का भी सोचना है, ना सिर्फ कम्युनिटी का सोचना है, आपने उम्मा का भी सोचना है। वेस्ट में है कि बस यू एंड योर फैमिली, ये उनके पिलर्स हैं, एथिकल पिलर उनके, हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप देखेंगे मूवीज़ में वो फैमिली को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली, बट देयर फैमिली ओनली, दे हैव नथिंग टू डू विद नेबर्स, कि नेबर्स भूखा सोया है, कि नेबर जो है मेरा वो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको मैं पूछ लूँ। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे खौफ था कि जिब्रील कहीं नेबर्स को इनहेरिटेंस में हिस्सा ना दे दें। इतनी बार उन्होंने मुझे तलकीन की कि योर नेबर्स, योर नेबर्स, योर नेबर्स। अब इस्लाम में तो सारी कोहेसिव वैल्यूज़ हैं, इस्लाम में तो अल्ट्रुइज्म है कि आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करना। वेस्ट में अल्ट्रुइज्म नहीं है, वेस्ट में इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं, और ये सारी चीज़ें वो अपनी मूवीज़ में भी दिखाते हैं। उन्होंने हमेशा मूवीज़ में दिखाया कि इंसान ही इंसान की हेल्प कर रहा है। कभी ये दिखाया हो कि सुपरमैन ने अल्लाह से दुआ की हो या स्पाइडरमैन अल्लाह के आगे झुका हो, सजदा किया हो, नो। स्पाइडरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी, सुपरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी। सब कॉन्शियसली वो आप सबको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि गॉड है ही नहीं, गॉड से दूर कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी पे रिलाई कराया जा रहा है कि देयर विल बी अ सुपरमैन, स्पाइडरमैन टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, एंड यू आर एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग इज एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ सफिशिएंट। ये सारे पिलर्स हैं। कैपिटलिज्म उनका एक पिलर है, कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमिक थ्योरी है कि जितना पैसा कमाना है, होर्डिंग ऑफ वेल्थ है बेसिकली कैपिटलिज्म, कि कीप होर्डिंग वेल्थ एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी चैरिटी, एनी ज़कात। लेकिन इस्लाम में तो है 2.5% आप जो है वो ज़कात दो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग अगर ज़कात दें, 10 अमीर तरीन, तो दे कैन फीड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। 3 वक्त का खाना वो ह्यूमैनिटी को उनकी मौत तक खिला सकते हैं अगर वो ज़कात दें 2.5% अपनी वेल्थ में से। और आपको पता है अमेरिका और यूके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 52% वर्ल्ड के रिसोर्सेज अमेरिका और यूके, 48% पूरी दुनिया के पास। अब ये बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? किस बेसिस पे वो 52% रिसोर्सेज लेके खड़े हुए? सिर्फ इस बेसिस पे कि हम जो है सुपीरियर हैं। इन सारी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, सेकुलरिज्म क्या है कि गॉड को आप निकाल दो लाइफ से। लोग कहते हैं नहीं सेकुलरिज्म ये नहीं है, सेकुलरिज्म ये है कि आप कुछ भी करो लेकिन पॉलिटिक्स में गॉड को ना लाओ। सेकुलरिज्म को ना एक न्यूट्रल चीज़ कहते हैं कि नहीं नहीं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन उनका जो रवैया है हमारे एंकर्स का और सेकुलरिस्ट का, वो इसके मुतजाद है, वो न्यूट्रल रवैया नहीं है। हसन निसार का रवैया न्यूट्रल है, वो तो रिलीजन को इतना रगड़ा लगाता है। आपने देखे हैं उनकी टॉक्स, किस तरह से वो रिलीजन की हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हुए अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं। हूद भाई न्यूट्रल है। अगर सेकुलरिज्म न्यूट्रल चीज़ है तो फिर आप रिलीजन को क्यों छेड़ते हो? आप रिलीजन को डिग्रेड क्यों करते हो? आप इस्लाम को क्यों डिग्रेड करते हो? पर्दे के बारे में किसने आपको राइट दिया कि आप बात करो? आप तो कुछ और हैं, फिजिसिस्ट हैं, आपको पर्दे का क्या पता? आप फिजिसिस्ट हैं, आपको रिलीजन की फिलॉसफी का क्या पता? आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? साबित ये हुआ कि सेकुलरिज्म न्यूट्रल नहीं है, उनका रवैया बता रहा है सेकुलर्स का। ये एक रिलीजन के अगेंस्ट चीज निकली थी सेकुलरिज्म। इसकी अगर आप हिस्ट्री जाके स्टडी करें तो रिलीजन से मुतनफर हो के क्रिश्चियन जो है वो सेकुलर हुए थे, और वो मुस्लिम्स जिनको इस्लाम में कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं मुतनफर हो के कि इसमें तो फिरका वारियत है। प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून वाले, हर तरफ दिखाते हैं माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, हर तरफ दिखाते हैं ऑनर किलिंग हो रही है, फलानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो प्रूव करते हैं कि रिलीजन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल हैपनिंग। सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये जो पिलर्स हैं इन पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है, और ये सारे पिलर्स उनकी मूवीज़ में सबकॉन्शियसली सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। आज का जो इंसान है वो इन पे बना है, उसके भी यही पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी, खुदा को बात करना भी पसंद नहीं करते। मोरालिटी भी कहीं आप बात कर दें किसी महफिल में आपका मजाक उड़ेगा, कहेंगे ये तो मौलवी हो गया, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, इसका इलाज कराओ, ये वो, इस तरह की बातें। ये एटीट्यूड कहाँ से सीख रहे हैं हम? मूवीज।
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.